मंडल हाजरीन, जदों जो सुनेहा भेजा मुल्क भाजी होना वालों गया, उहदे उपर लिखिया सी कि जो दूसरा बना रहे हैं प्रतिबद्ध पंजाबी शायर, वो ठीक सी, इत्थे बहुता ठीक नहीं लिखिया है। ये प्रोफैसर वाला हिसाब किताब थोड़ा होर हुंदा। मैं शायरां वाली संक्षेपता नाल ते शायरां वाली अंदाज विच ही गल करांगा। मैं जान बुझ के इत्थे बोलण दी कोई किताब नहीं पढ़ी। पिछले 9 महीने तो ते पिछले 7 महीने तो जो असी खुद पिंडे ते हंडाउंदे रहे हैं, जो असी वेखिया ही नहीं, उहदे नाल खह के लंघे आ जां खह के लंघ रहे हैं, जां उहदे विच विचाले किते ना किते खड़े आ, भावें थोड़े समय लई भावें बहुते समय लई। मैं उस अनुभव नूं जिद्दां मैं अनुभव किया, मैं मन के चलदा कि जो साडी धिर वाले लेखक है, उन्हां सारियां ने थोड़े बड़े फर्क नाल इदां ही अनुभव किया होएगा, उहनूं इदां ही उहनूं रिसीव किया होगा। सो मैं अपने उस अनुभव दे विचों जो असी वेखिया, जो किसान संघर्ष दे शुरू होने तो पहला सी, पहला लेखक किवें सोचण लग गया सी, उदों किसान संघर्ष के दौरान की है ते आने वाले समय च की होने वाला है। मैं एक मन किया कि लेखक वो है जो ये नहीं कि बहुत बड़ा लेखक ही हमेशा बहुत वड्डी गल कर सकता है, वो है जो छोटा भी है तो दूर की सोच सकता है। साडे बहुत निक्के लेखकों ने दूर की सोच ली सी, जिहड़ी वड्डे लेखक ने नहीं सोच पाया। जशन भी सी ते संघर्ष भी सी, पर रहना संघर्ष नहीं सी। इस वेले जशन उत्थे खत्म आ, सिर्फ संघर्ष रह गया। जशन लम्मा समा रहने वाली चीज़ नहीं होंदी, जशन तमाशबीना दी गल बन जाती है, हौली हौली गिरी आ, वो लंबा समा नहीं रहेगी। उहदे विच बहुत कुछ ऐसा रल जाएगा जिहड़ा संघर्ष नूं वारा नहीं खांदा। उसे जशन दे विचों शायद वो घटना भी निकली होवे जिहड़ी लाल किले वाल नूं गई, भावें उहदे पिछे बहुत गहरियां सियासी चालां भी सी। सो सानूं बहुत सचेत होकर इन्हां गल्लां दा जिहड़ा हिसाब किताब रखना चाहिए है। बाकी वो ट्रैडिशन नूं असीं सारिआं ने अपने अपने दृष्टिकोण तो वरतना है। असीं भी कर रहे हैं, मैं भी कह रहा युद्ध बंदे दे बंदिआं दा, ये युद्ध लद्दी दे दुल्लिआं दा। मतलब ये नानक रविदास कबीर सने ये युद्ध वारसां बुल्लिआं दा, ये युद्ध है कच्चियां गलियां दा, ये युद्ध किताबां पढ़ियां दा। सो सानूं भी पता है ये युद्ध कच्चियां गलियां दा युद्ध है। ते अज स्वराज भाजी ने जो इत्थे लैक्चर होंदा मैं सुनिया, पहली बारी उन्होंने कच्ची गली दे जिहड़ा रूपक है उन्होंने बहुत खूबसूरती नाल पेश किया। मैं उस तो अगे अपनी गल करांगा कि कच्ची गली जिहड़ी उन्होंने 2 कच्चियां गलियां का जिक्र किया, एक तिन्नां दा, एक गुरदास नंगल दी, एक चमकौर दी ते दूसरी सतनामिया ने जिहड़ा किसान संघर्ष लड़िया तिन्नां दी। उस वेले ये तिन्ने चमकौर जिहड़ियां कच्चियां गलियां सी क्यों ये डगमगा गई? क्योंकि पंजाब का पिंड पिंड, पंजाब का बहुत गिनती घर कच्चियां गलियां नहीं सी बने। अज पंजाब के बहुते पिंड ते बहुत सारे घर कच्चियां गलियां विच तब्दील हो गए। इस करके इस मोर्चे की कच्ची गली नूं हिलाउणा इन्ना सौखा या आसान नहीं है। मैं अपनी गल जिहड़ी आ वो शुरू करांगा कि असी किसान संघर्ष तो पहला एक तो वो लेखक तिरथी जिहड़ी बहुत पक्की पीढ़ी विचारधारक समझ रखती सी, पक्की पीढ़ी तरह प्रतिबद्ध सी, एक विच विचाले वाले ते एक बिल्कुल नहीं। जिहड़े विच विचाले वाले सी ना, वो भी बहुत वड्डे पद्धर ते डगमगाउण लग गए सी। उन्हां लगन लग गया सी कि इत्थे कुछ नहीं होना ते कुछ नहीं होने वाला ते कुछ नहीं हो रहा, जिहदे वल अपने सुखदेव भाजी ने इशारा किया। इत्थे कुछ नहीं हो रहा कहण लग गए सी सचमुच। ते कदे कदे सानू भी लगन लग गया सी कि शायद सचमुच ही इदां हो रहा है, भावें कि असीं धुर अंदरों ये मन के चलते सी कि लोग किसी ना किसी रूप में कदे ना कदे हर वेले लड़ते रहते हैं। लड़ना उन्हों का कोई चाह नहीं है, उन्होंने
ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇੱਕ ਪੱਕੀ ਪੀਡੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਡਗਮਗਾਉਣ ਲੱਗੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ, ਪੱਕੇ ਪੈਰੀ ਕਰਨਾ ਉਸ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਉਣਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਚੰਦ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕਿ ਮਿਸਾਲ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅੱਗੇ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲੇਖਕ ਉਸ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਆ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਰਾਹ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਪੀਆਂਗਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਗਮਗਾਹਟ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੇ ਉਹ ਰੁਕੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਫਰਕ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵਿਤ ਗੱਲ ਸੀ ਵੀ ਐਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਐਦਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਦਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ 50 ਸਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ, ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਸ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉੱਠਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਵੱਧ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਉੱਠਣਗੇ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਲੇਖਕ ਵਜੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਜਾਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੱਧਰ ਤੇ ਗਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੇਤਨਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹ ਅਚਨਚੇਤ ਖੁੱਡੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸਾਹਿਤ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਕਰਦੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ ਉੱਥੇ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਨਾ ਲਈਏ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਚਨਚੇਤ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਮਰਦ ਵਾਲੀ ਹੋਮੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਲਊਗੀ। ਉੱਥੋਂ ਪਰਤੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਖਾਸ ਕਰ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਕਾਂਟੇ ਹੇਠ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਵਜਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹੀ ਗੀਤ ਨਹੀਂ ਵਜਾਉਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗਾਇਕ ਜੋ ਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਉਹਦਾ ਵੱਖਰਾਪਣ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਿ ਜੋ ਗਾਇਕ ਗਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਗਾਣੇ ਆ ਤੇ ਜੋ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਲਿਖਦਾ ਉਹ ਗੀਤ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਫਰਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਫਰਕ ਹੈ। ਤੇ ਜੋ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਉਹ ਜਿਹੇ ਲਿਖੇ, ਉਹ ਗਾਣੇ ਚੱਲ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਪਟੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਜਾਂ ਅੰਤਮ ਉਦੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਏਗਾ ਫਤਿਹ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਗੀਤ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ 'ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵਿਸਰ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਲਚਰਲ ਜਿਹੜੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੈ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਅਜੇ ਹੋਰ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਰਸਮੋ ਰਿਵਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਾਜ ਵਰਗੀਆਂ ਲਾਹਨਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਔਰਤ ਮਰਦ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿੰਨਾ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤਬਦੀਲੀ ਉਦੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗੀ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਦਲੇ ਆ
ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿੰਨਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੋਕਲਾ ਤੇ ਪੀੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਕਿੰਨੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਲਚਰਲ ਚੇਂਜ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤਬਦੀਲੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੀ ਆ। ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਯਕਦਮ ਇਹ ਉਹਦੇ ਤੱਟ ਫੱਟ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਮਰਦ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣਗੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖ ਹੋਣਗੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਮਰਦਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਤ੍ਰੀਮਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸੰਭਵ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵੱਖਰਾ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ। ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ, ਇੱਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕਦੋਂ ਬਣਨਾ ਹੈ ਨੇ ਜਾ ਕੇ, ਉਹ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕਵੀਆਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰ ਕਵੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਵੀਆਂ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਕਵੀਆਂ ਦੀ ਧਿਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਗੋਇਆਂ ਵਾਂਗ ਤੱਕ ਫੱਟ ਚੱਕਦੀ ਆ ਕੰਮ। ਮਸਲਨ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਖ 'ਚ ਮਾਰਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕਵੀਆਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਗੀਤ ਤੇ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਕੋ ਲਿਤਰਾ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ ਤੋਂ ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾਇਆ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਘਮਾਉਂਦੇ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਅਸਲੀ ਮਸਲੇ ਦੀ ਜੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਔਰ ਕੁੱਖ 'ਚ ਮਾਰਨਾ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਇਹ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਜੜ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਸੀ। ਇਹੀ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੀਤਾ। ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸਰਤਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵੀਆਂ ਦੀ ਇੱਦਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਨਿਭਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਜੜ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਪਈ ਆ। ਉਸ ਜੜ ਦੇ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਲੇਖਕ ਦੀ ਤਵੱਜੋ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਇਹ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵਿਖਾਇਆ। ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਦੂਰ ਦੀ ਵੇਖਣੀ ਸਿੱਖੋ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੁੜੀ ਮਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ, ਤੇ ਜੋ ਨਸ਼ੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੜ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਪਈ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਟੱਕਰਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸਾਹਮਣੇ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿਣ ਕਿ ਇਹ ਜੀ ਸਾਡਾ ਲੇਖਕਾਂ ਦਾ, ਕਵੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਲਪਨਿਕ ਉਡਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਅਸੀਂ ਟੱਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ ਔਰ ਲੇਖਕਾਂ ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵਿਖਾਇਆ ਕਿ ਦੂਰ ਦੀ ਸੋਚਣੋ, ਦੂਰ ਤੱਕ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ, ਨਾ ਕਿ ਹਰ ਸਭ ਕਾਹੇ ਤੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਵਿਕੋ ਲਿਤਰੀ ਜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਂਗ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕੀ 'ਚ ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਈ, ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਧਿਰ ਗਾਇਕਾਂ ਦੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ 'ਚ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐ ਤਾਂ ਸਾਧ ਵੀ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਸੰਤ ਵੀ ਗਏ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਛਾਣਬੀਣ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਇੰਨੇ ਉੱਚੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਆ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਹਾਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗਾਇਕ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਅੱਜ ਨੇ ਤੇ ਕੱਲ ਇਹ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ।
ये विश्लेषण करना पेगा और ये बहुत जरूरी है, क्योंकि ये विश्लेषण तो बिना असी सही युद्ध लड़ने वाले, मैं इन्हूं युद्ध ही कहना है, ये दो जमातां दा आपस च लुटी जाने वाली ते लुटण वाली दा एक युद्ध है, एक लड़ाई है, एक लंबा चलने वाला संघर्ष है जिहड़ा इस जित हार दे, इस मोर्चे की जित हार दा नाल ना इहदे शुरू होना शुरू होया, ना इहदे जित हार दे नाल इन्हें मुकना है, इन्हें अगे चलना है। इन्हां कानूनां तो पहला भी किसानी जिहड़ी आ वो कोई बहुत सुरखरू नहीं सी, वो खुदकशियां इन्हां कानूनां तो पहला भी कर रही सी। ये जमीनां किसान नूं वो कुछ देण दे काबल नहीं जो कि चंगी जिंदगी लई चाहीदा सी। ये गल भी सामने रखनी बहुत जरूरी है साडे लई। जदों लेखक इस दूजी जिहड़ी इहदा किसान मोर्चे का लेखकां ते सीधा प्रभाव पिया है, वो है कि ये तो पहला साडे लेखकां दे खासकर जिहड़े नवे लेखक आ रहे सी वो सुपनेहीन सी। साडा पंजाबी मनुख भी सुपनेहीन सी, किसान खुदकशियां कर रहा सी। कादे करके कि ये आर्थिक तौर पर खत्म हुई नस्ल बना दी गई है, करजे ते दबिया होया है। ये है वो भाई कि अंग्रेज़ों के राज जां पहला किसान बहुत अमीर सी, पूरे इदां दी साडे कोल इतिहासक प्रमाण है, डॉक्यूमेंटेशन है, सब कुछ है। उस वेले का साहित्य बोलता है कि जदों संत सिंह सेखों वर्गे कहानी लिखते आ, मींह जाओ हनेरी जाओ, यही लिखते आ भी किसानी दे विच कुछ नहीं, इत्थे ते भुखे ही मरना आ, चलो फौज च भर्ती हो जाओ। तो जदों साडे लोक गीत बनते आ, दसना फौजी दे भावें बूट सने लत मारे, ये गीत उदों ही बने ना। ਇਹਦਾ मतलब किसानी उस वेले भी किसी चंगी हालत में नहीं थी, पर वो खुदकुशी नहीं सी करती। किसान खुदकुशी नहीं सी कर रहा उदों, मामला तारन लई जमीन सारी वेचदा, पिंड छड्ड के भागदा। मेरे पिंड के कोल एक जगह होगा, पिंड ना है गौरपुर, वो 1200 रुपया पूरा पिंड मामला नहीं तार सकिया, ते रातों रात, क्योंकि राजे का हुक्म सी छड्ड भी नहीं सकते जमीन तुसीं, रातों रात पता नहीं कित्थे चले गए, अजे तक पता नहीं लग्या किसी नूं। बेआबाद पिंड ये समय भी किसान खुदकशियां नहीं सी करते, प्रवास कर जाते सी, छड़ जाते सी वो जगह। फिर किहड़ी गल आ जिहड़ी अज हो गई, वो सी सुपनेहीनता। पिछले लंबे समय तो साडी नौजवान पीढ़ी के सामने, किसानां दे सामने, जां सारे पंजाबी जां हिंदुस्तानी अवाम दा सुपना नहीं है। संघर्ष का कोई लंबे चौड़े समय तो सुपना नहीं सी रहा। नैक्सल मूवमेंट तो बाद पंजाब के सामने संघर्ष का कोई स्पष्ट सुपना नहीं सी, कोई सुपना नहीं सी नौजवान पीढ़ी के सामने कि एवे भी लड़िया जा सकता है। किसान संघर्ष का ये अगला वड्डा प्रभाव है साडी समझ ते, साडी मानसिकता ते, लेखक की लेखनी ते, साडे सभ्याचारक जिहड़ी ट्रैडिशन है उहदे ते आउण वाले समय दे विच उहदे उस ट्रैडिशन नूं, उस सभ्याचारक रस्म जिहड़ियां साडीआं कदरां कितों ना बदलाउण ते भाव है कि एक सुपना सिरजिआ, संघर्ष का सुपना, ते ये विखाया कि इदां भी लड़िया जा सकता है, ते इदां ही लड़िया जा सकता है जिद्दां किसान लड़ रहे हैं। ये वो सुपना है। लेखक के सामने भी एक सुपना साकार किया इस सारी मूवमेंट ने। ये साडे लिए बहुत अहम गल है। मैं एक जिहड़ी सब तो वड्डी होर प्रभाव है लेखकां दा कि लेखकां दी एक वड्डी धिर जां बहु गिनती लेखक, बहु गिनती में कह रहा, ये समझण लग गए सी कि लिखना निजी कर्म है, अपने आप ਲਈ आ, अपने तक सीमित है, ये मेरे निज का मामला है। तो अगली गल किसी भी तब्दीली नहीं, किसी जथेबंदक मुहाज की लोड़ नहीं, ये भी लेखकों की समझ बन रही सी। किसी सियासी पार्टी की लोड़ नहीं, सारियां एको जिहियां, सब A to Z, किसी का कोई माना नहीं। संघर्ष ने यह दसिया कि संघर्ष कल्ले कारे का मसला नहीं, ये जथेबंदक मुहाज ही ये कार्य कर सकता है। तो उस जथेबंदक मुहाज लई पिछे खड़ी एक बहुत सचेत समझदार राजसी समझ वाली कोई धिर चाहिए है।
ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਖਾਈ, ਜਿਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਧਾਰਨਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਦਰੀ ਬਾਬੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਪਾਣੀ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਫਿਕਰ ਕਰੋ ਕੋਈ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਣੇ ਦਾ, ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਨੀਤ ਨੂੰ ਫੜੋ ਯਾਰੋ ਜੇਕਰ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਚੈਨ ਨੂੰ ਪਾਵਣੇ। ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਲੇਖਕ, ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੁਹਾਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਹਾਜ ਉਸਾਰਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਆਖਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਮੁਹਾਜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲੇਖਕਾਂ ਲੱਗਣ, ਉਹੀ ਜਿਵੇਂ ਬਾਈ ਨੇ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਲੇਖਕਾਂ ਤੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜ ਰਹੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਗੀਤ ਲਿਖਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਬੜੇ ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਕਵੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ। ਅਸਲੀ ਕਵੀ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਭੰਡਾਲ ਨੇ ਵੀ ਕਦੇ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕਵਿਤਾ ਨੇ ਇਨਕਲਾਬ ਲੈ ਆਉਣਾ, ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਟਕ ਨੇ ਇਨਕਲਾਬ ਲੈ ਆਉਣਾ। ਇਨਕਲਾਬ ਤੇ ਉਹਨੇ ਲਿਆਉਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ, ਲਹਿਰਾਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਲਾਉਣੀਆਂ। ਤੇ ਇਹ ਲੇਖਕ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੰਵੇਦਨਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੁਪਨਾ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਪੱਧਰ ਤੇ, ਲੇਖਕ ਦਾ ਕੰਮ ਸੁਪਨਾ ਸਿਰਜਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਸਿੱਖ ਲਹਿਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਲਹਿਰ ਦੀ ਸੁਪਨਾ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਬੀਰ, ਰਵਿਦਾਸ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਿਰਜਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਏਡੀ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਲਹਿਰ ਉਸ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦਾ ਸੁਪਨਾ। ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸਿਰਜੇਗਾ, ਇੱਕ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਲੇਖਕਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਭਾ ਸੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਕੈਡਮੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਹਿ ਦਿਲ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਮੰਨ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਗਰਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਅੱਗੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਅਸੀਂ 10-20 ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਗੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਆਸ ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਸੀ। ਭਾਜੀ ਦੀ ਸੁਣਦੇ ਸੀ, ਔਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਦੇ ਸੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਦੇ ਸੀ। ਪਾਸ਼ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣੀ, ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨੂੰ ਉਦਾਸੀ ਗੁਣੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਵਾਪਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਦੇ ਸੀ ਭਾਈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ, ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਪੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਾਬਲ ਇਹ ਕਿ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਗਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਲਿਖਣਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵੀ ਇਹ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਕਿਤਾਬਾਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਤੇ ਵਿਕਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ। ਮਾਨੇ ਕਿ ਵਿਕਣੀਆਂ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਵਿਕਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹਨ ਵੱਲ ਰੁਝਾਨ ਹੋਣਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਕਿ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੇਤਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਭਾ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਗਏ ਲੇਖਕ, ਇੱਦਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜ ਸਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਹੇ ਤੋਂ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ ਹੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਕੋਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੂਸਰੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ, ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਗੀਤ ਨਹੀਂ ਗਾ ਸਕਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋਣ ਲਈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਸਮੇਤ ਫਾਰਸੀ, ਅਰਬੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ
पंजाबी च मुखातब हो रहे हो, पता किन्हां नूं संबोधन करना। संघर्ष अपनी मात भाषा में लड़िया जा सकता, संवाद अपने लोगों नाल अपनी मात भाषा में सिरजिया जा सकता है। तो ये गल किसानी मोर्चे ने इन्नी आसानी नाल समझाई। असीं उत्थे गए ते एक बनियो ट्रैक्टर चल रहा, उत्ते चल रहा है हक लैके दिल्लीए पंजाब जावांगे। मैं कहा उन्होंने अंग्रेजी च तर्जमा करके गाओ ना, हक लैके दिल्लीए पंजाब जावांगे। ते दूजे बनियो भाई सुखदेव जी भी नाल सी, हरियाणे वाले का ट्रैक्टर आ रहा है, मोदी जी थारी तोप कड़ा हम दिल्ली आ गए, मोदी जी थारी तोप कड़ा हम दिल्ली आ गए। ये गीत आ रहे मतलब मात भाषा का, माँ बोली का जिहड़ी लेखक दे नाल अत अहम एक वर्तारे वजों जुड़ी है। साडा तां दारोमदार ही माँ बोली के उपर है, भाषा के उपर है। तो इस गल नूं पंजाबी माँ बोली की चेतना पहला नालों किते वध इस समय दे विच पैदा होई आ। एक किसान संघर्ष का एक बहुत अहम जिहड़ा वो है अभ्यास है। मैं जिहड़ी गल भाई जी ने कीती सी वो गल मेरे भी जेहन च आउंदी है कि किसान संघर्ष ने एक पूरे का पूरा समान अंतर राष्ट्रवाद जिन्हों वो कहते हैं, मैनू इहदा कोई ठीक जिहा शब्द होर लभ नहीं पाया भी इहदा की होर शब्द हो सकता है। वो उसारिया लोकता की धिर का उन्होंने कहण की लोड़ नहीं पैंदी, अपने आप उसरदा है वो। तो ये गल किसी ना किसी पद्धर ते लिखत विच भी उभर के सामने आ रही है। मैं इत्थे एक उहदी मिसाल देनी चाहांगा कि सतलुज चों शहादत बोल पई ते बोलिया इश्क चनाब चों है। सतलुज चों शहादत बोल पई ते बोलिया इश्क चनाब चों है। जागे ने कौल किताबां चों, जागे ने बोल किताबां चों। वो कवितावां जिहड़ियां सिर्फ किताबां तक सीमित सी, लोग जुबान ते आ गई। चिरां बाद जिहड़े वो बोल दोबारा साकार हो उठे, जिहड़े सिर्फ जां तां साडे लेखकां दे आपो विच महफिलां तक रहिंदे सी ते जां वो किताबां दे विच बंद पए सी। जागे ने बोल किताबां चों, जी उठी तरब रबाब चों है। घग्गर ने कंधारे चाढ़न लई, घग्गर ने कंधारे चाढ़न लई लभ लई गवाची सरस्वती। घग्गर ने कंधारे चाढ़न लई लभ लई गवाची सरस्वती। लै नाल ब्यासा रावी नूं वह गंगा तुरी पंजाब चों है। एक नवी गंगा है जिहड़ी लोक लय के रूप में पंजाब चों उधर ਨੂੰ जा रही है। सो ये जिहड़ी चेतना है अपनेपन की, सांझेपन की, एक सांझे लोक महाज के उसरन की, इनू कवि लेखक मुखातब हो रहा है। मैं ज़्यादातर हुण तक कवियां की गल की है। एक जिहड़ी दूसरी धिर है वो बहुत अहम है, जिहड़ी पहला कदे भी इन्नी सरगर्मी नाल पंजाबी विच नहीं सी होया काम। वो है वार्तक विच अपना ते कविता छड्ड के वार्तक ही लिखण लग गया पिछले काफ़ी समय। मतलब वार्तक विच जिहड़े बहुत वधिया लिखण वाले कवि सी उन्हां भी वार्तक विच बहुत कुछ लिखिया। और ये लगता है कि इहो ਜਿਹੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ बहुत सारा कुछ ऐसा हुंदा है जिहड़ा कविता दे विच उस तरह नहीं कहा जा सकता जिद्दां वो कहना ਜਾਂ समझाया जाना बनता हुंदा, जिवें वो लोकां तक पहुँचाया जाना बनता हुंदा। ते ये पिछले समय और ये बहुत वड्डी भूमिका निभाई पंजाबी ट्रिब्यून ने। पंजाबी ट्रिब्यून ने इस समय वार्तक लिखण वालियां नूं जिस तरह उत्साहित किया है और जिस तरह इस संघर्ष दियां इतिहास तो लैके हुण तक परतां फरोईआं है, वो कमाल की गल है कि सिद्धांतक मसलिਆਂ नूं बहुत खूबसूरत वार्तक दे विच पेश करने का ये एक नवा प्रभाव खेत्र सिरजिया गया है किसान मोर्चे वालों, जिहड़ा आने वाले लंबे समय दे विच पंजाबी भाषा लई, पंजाबी साहित्य लई बहुत जिहड़ा फायदेमंद रहेगा और यदि एक सेहत निश्चित करता रहेगा। दूसरा क्षेत्र है जिन्हें बहुत अहम काम किया और उहदे लिए वो बहुत औखा हुंदा है इहो ਜਿਹੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ। हुकूमत के निशाने ते कवि नालों पहला वो आउंदे क्योंकि उन्होंने मंच उपर विखाउणा हुंदा है। ये बैठे हुए आए
चंगी गल है। साडे बहुत अच्छे मित्र पंजाबी रंगमंच नाटक के इस वेले जिहड़े बहुत चढ़दी लो वाले सितारे उन्हां चों एक है। सो नाटक ने रंगमंच ने बहुत अहम भूमिका निभाई है। वो बार्डर से जाके भी हमने बार्डर शब्द तो मैनूं एक गल आ गई, गल बाद कर मैं हैरान होंदा पहली बार उत्थे जाके ध्यान नाल वेखिया भी उत्थे लिखिया ਸਿੰਘੂ बार्डर। असीं बार्डर नूं सरहद समझदे हां, है ही सरहद ते सरहदां तां देशां विच हुंदियां। ये ਸਿੰਘੂ बार्डर कित्थों आ गया साडे ते साडी राजधानी च? ये सरहद किवें बन गई? ਇਹਦਾ मतलब ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੰਘੂ ਨੂੰ ਬਾਰਡਰ ਮੰਨ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਖਿੱਤੇ ਦਾ ਬਸ਼ਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਾਂ, ਉਹ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਬਾਰਡਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ, ਉਹ ਭਾਈ ਇਹ ਬਾਰਡਰ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਬੈਰੀਅਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੰਭੂ ਬੈਰੀਅਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਉਹ ਹੱਦਾਂ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹੱਦਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰੰਗਮੰਚ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ निभाई है और बड़े अच्छे नाटक जिहड़े आ वो इस समय दे विच सामने आए आ जिहड़े इस संघर्ष दे असली तस्वीर भी पेश करते आ। मैं भी वो नाटक साहब से गुणा का 2 बारी देखिया। वो इस समय की ये इत्थे ना होंदे तो मैं फिर भी यही गल कहनी सी कि वो इस समय की एक क्लासिक रचना है। किसान संघर्ष तो पहला शुरू हो के किसान संघर्ष से आके मुकण वाली ते ओदा इक्को ही जड़ा आखिरी चिन्ह है ना, आखिरी प्रतीक है, वो सानू विखाउंदा है कि जदों कहंदे ना ठुंडे ना चुक के सप नूं ओ मारिया। कदों मारिया? जदों वो साडी सवात मतलब रसोई च आवड़े ते ये सप साडी रसोई च आवड़े हुण ते इन्हां नूं इदां ही मारना पैना अज नहीं ते कल। सो ये वो बड़ी खूबसूरत और जिस तरह उन्होंने जिहड़ा मंच ते प्रदर्शित करदे आ वो मंच ते उहदी पेशकारी वो अपने आप च भी कमाल है। शब्दीश होना ने बहुत अच्छा काम किया उत्थे जाके, होर भी बहुत सारे मित्रों ने इस करके बहुत बड़ा और लोग इन्ने सुचेत है उत्थे संघर्षकार है जिन्होंने ये दिल्ली सरकार समझती है कि किसानों का पता ही कुछ नहीं। एक दिन एक साथी कहता जिन्हों मैनूं लगता क्योंकि बहुत ज़्यादा एक तो वो साथी जिहड़ा पक्का पीटा मतलब जथेबंदक काम कर, एक साधारण व्यक्ति जिहड़ा इन्ना सी दोवां ने एको प्रश्न पूछा और बड़ा खतरनाक है। चलो आप तो घर के बंदे कर लीजिए। वो पूछते केवल धालीवाल होनी कितने अजकल? मैं क्या क्यों इतने कदे नजर नहीं आए कहीं? मैं क्या हद हो गई। मैं क्या पता नहीं, मैं तो आप कदे कदे आना है, असी भी कोई बहुता आने वाले चो नहीं हाँ। सो लेखकां कविजनां मंचकारां सब नूं ये सुचेत रहना चाहिए है कि भाई जे तुसीं उन्हां नूं वेख रहे जे ना तो वो तुहानूं वेख ही नहीं रहे, परख भी रहे आ ते पड़चोल भी रहे आ। वो सिर्फ दिल्ली नाल ही नहीं लड़ रहे, बहुत हेठले बहुत बारीक बीनी नाल वो तुहाडे नाल भी संवाद रचा रहे आ, तुहानूं भी वेख रहे भी तुसीं की कर रहे जे ते उस वेले की कर रहे जे जदों उन्हां नूं तुहाडी सब तो वध लोड़ है जां तुहानूं उन्हां दी सब तो वध लोड़ है। ये दोवें इक्को जिहे काम है। उस सारी धिर तो बिना असी कित्थे हैं? लेखकां दा वजूद की है अगर संघर्ष करने वाले लोग नहीं हैं, लिखत नूं पढ़न वाले लोग नहीं हैं, उन्हां दी किसी गल दे पिछे खलोण वाले लोग नहीं हैं ते लेखकां नूं किते ना किते शायद ये भी तरवास होया। हालांकि पंजाब का लेखक मैनूं लगदा एडी वड्डी गल्लां अजे कर ही नहीं, कोई डर होवे बहुता कि जे असीं उदां फड़े गए ना तो पिछे होर कुछ नहीं हाँ का नारा मारने वाले है। ये भी पहली बारी शायद उन्होंने इस किस्म का एहसास हो रहा है। लेखक दे जिहड़ी 2 सिरफां है साडे सामने बड़ियां अहम, नावल ते कहानी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ अजे उस तरह वो उठ पाए दियां उन्नियां रचनावां दृष्टिगोचर नहीं हो रही साढ़े जिन्नियां कविता जां नाटक जां वार्तक दे विच। ਉਹਦਾ एक कारण ये भी है कि कहानी ते खासकर नावल नूं जिस किस्म का एक विथ चाहिए है वरते हुए वर्तारे तो वो शायद अजे हासिल नहीं हुई लेखक नूं। नावल का कैनवस बहुत वड्डा होगा, उन्हें बहुत
ਉਹ ਵਿੱਥ ਤੇ ਖੜੋ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਨੂੰ ਦੇਰ ਤੱਕ ਵੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਤੱਕ ਫਟ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਕਵਿਤਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕਵਿਤਾ ਤੱਕ ਫਟ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਪਰਦੇ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕਵਿਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਚ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਵਿਤਾ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਹੇਗੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬਾਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਵੀਆਂ ਵਾਂਗ ਕਿ ਸਿੰਘੂ ਸੁਣਿਆ ਇੱਕ ਸਿਆਣਾ ਦਿਲ ਦੀ ਘੁੰਡੀ ਖੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਿੰਘੂ ਸੁਣਿਆ ਇੱਕ ਸਿਆਣਾ ਦਿਲ ਦੀ ਘੁੰਡੀ ਖੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਾਣੀ ਬਰਫ਼ ਤੇ ਅੱਗ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸੰਤੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਾਣੀ ਬਰਫ਼ ਤੇ ਅੱਗ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸੰਤੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਵਿਤਾ ਅਤੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੋਵੇਂ ਮੱਥੇ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਉਂ ਲੱਗਿਆ ਜਿਉਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਪਿੱਛੋਂ ਗਦਰੀ ਬਾਬਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਵਿਤਾ ਤੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀ 'ਚ ਪਹਿਲਾ ਸੰਤੋਲ, ਜੋਸ਼ ਤੇ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸੰਤੋਲ, ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਉਹ ਸੰਤੋਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ ਉਦੋਂ ਵੀ। ਇਹ ਦੋ ਸੰਤੋਲ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਤੇ ਲਿਆਂਦੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਅੱਗ, ਪਾਣੀ, ਅੱਗ ਤੇ ਬਰਫ਼, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ 'ਚ ਸੰਤੋਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ 32 ਭਾਵੇਂ 52 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਸੰਤੋਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਸੰਤੋਲ ਦਾ ਮੈਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਿੱਧਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਢੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਬਾਕੀ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸੰਤੋਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਿਸ ਤਵਾਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹ ਬਾਜੀ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਨਾਰੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਰ ਸਾਰੇ ਸਮਿਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਠੱਲਣਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਧਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕਾਰਜ ਕਰਨੇ ਬਣਦੇ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤਕਰੀਰਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸੈਮੀਨਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵੀ ਸੁਣੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਲਿਖਦੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸੰਤੋਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੋਸ਼ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹਦੀ ਖੂਬ ਕਹਿਣ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਤੋਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਲੇਖਕਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਬਾਈ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਵੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਜਮੂਦ ਵਾਂਗ ਰੁਕਿਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਕਾਵਕ ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਾ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਦਾਦੀਆਂ ਪੋਤੀਆਂ ਨਾਨੀਆਂ ਦੋਹਤੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਮੋਰਚਿਆਂ ਦਾ ਸਾਵਣ ਆਇਆ, ਰੋਹ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਚੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਸਾਂਝੇ ਕਰਾਂ ਕਿ ਚੱਲ ਉੱਠ ਕਰ ਸੁਰਜੀਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਣੀ ਹੋ ਜਾ ਸਮਿਆਂ ਦਾ। ਉਹ ਕਵੀਆ ਤੇਰੀ ਕਵਿਤਾ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਤਸ਼ਬੀਹਾਂ ਆਈਆਂ, ਇਹ ਨਵੇਂ ਰੂਪਕ ਆਏ, ਨਵੀਂ ਉਪਮਾਵਾਂ ਆਈਆਂ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਵਕ ਮੁਹਾਵਰਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹੀ ਕਵੀ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹਾਣੀ ਰਹੂਗਾ, ਉਹੀ ਲੇਖਕ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹਾਣੀ ਰਹੂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨਵੀਆਂ ਤਸ਼ਬੀਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂਗਾ ਜਾਂ ਸਾਕਾਰ ਕਰ ਪਾਊਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਮੇਟਣ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦਕ ਤੌਰ ਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੋਰਚੇ ਕੱਲੇ ਕਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਕੱਲੇ ਕਾਰੇ ਵੀ ਕੁਝ ਮਿੱਤਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਖਾਸ ਕਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਕੱਲੇ ਕਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੀ ਕੱਲੇ ਕਾਰੇ ਜਾਣਾ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਕੱਲੇ ਕਾਰੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ
ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਵੱਡਿਆਂ ਚੋਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਨਗਰਾਂ ਕਸਬਿਆਂ ਸਭ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲੇਖਕ ਜਥੇ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਸਿੱਧ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸਮਝ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਪਰਪੱਕ ਹੋਈ ਆ। ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਹਾਣੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਲੰਬਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਾਰੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਉਹ ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਉਹੀ ਤੌਖਲਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਾ ਕੇ ਵਾਚਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਦੂਰ ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇੱਦਾਂ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣ, ਵਕਤੀ ਉਬਾਲੇ ਵਾਂਗ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹਦੇ ਪੈਣਗੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਉਮੀਦ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਅਸਰ ਜਿਹੜੇ ਪੈਣਗੇ, ਖਾਸ ਕਰ ਪੰਜਾਬੀ ਰਹਿਤਲ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਜੀਵਨ ਜਾਤ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੈ, ਰਸਮੋ ਰਿਵਾਜ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਸਿਰਫ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਜੜ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼, ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਕੋਈ ਅਚਨਚੇਤ ਵਾਪਰਿਆ ਵਰਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਕਲਮਕਾਰਾਂ ਦੀ, ਗੀਤਕਾਰਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਹੈ, ਰੰਗਮੰਚ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਛੜੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਤਾਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਰਹਾਂਗੇ ਹੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼, ਲੋਕ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਪਹੀਏ ਕਦੇ ਰੁਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣੇ ਆ। ਕਦੇ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ, ਕਦੇ ਜਰਾ ਧੀਮੀ ਨਾਲ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਲੰਦ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਤੇ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਤੌਰ ਲੇਖਕ ਤੇ ਕਵੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਪੂਰਾ ਹੋਏ ਨਾ ਹੋਏ, ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਾ ਸਾਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਰੁਕੇਗੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਜਾਏਗੀ। ਆਪਣੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗਾ। ਉੱਡਣ ਹਾਰੇ ਖੰਭ ਸਲਾਮਤ, ਖੰਭਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਸਲਾਮਤ। ਉੱਡਣ ਹਾਰੇ ਖੰਭ ਸਲਾਮਤ, ਖੰਭਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਸਲਾਮਤ, ਝਖੜਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੂਹ ਵਿੱਚ ਜੂਝਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਸਲਾਮਤ। ਝਖੜਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੂਹ ਵਿੱਚ ਜੂਝਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਸਲਾਮਤ। ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਖਾਮੋਸ਼ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਸੁਰਜੀਤ ਮਸਾਂ ਹੀ, ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜੂਝੋਂ ਉੱਠੀ ਸ਼ਾਲਾ ਰਹੇ ਆਵਾਜ਼ ਸਲਾਮਤ। ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜੂਝੋਂ ਉੱਠੀ ਸ਼ਾਲਾ ਰਹੇ ਆਵਾਜ਼ ਸਲਾਮਤ। ਸ਼ਾਲਾ